सवेरा टाउनशिप की जानिब से एक और बेहतरीन व फखरिया पेशकश। शमशाबाद से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर सोलीपेट विलेज चंदन वैली IT हब के बिल्कुल करीब में एक नया वेंचर लॉन्च किया गया। महज 5,500 रुपए पर स्क्वायर यार्ड। हैदराबाद के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। अपनी लाडली के शादी के मुबारक मौके पर यूनिक फर्नीचर लाया है 100% गारंटी और वारंटी के साथ 18 mm हार्डवुड 10 साल की वारंटी के साथ सिर्फ और सिर्फ 45,000 में। 12 mm हार्डवुड 2 साल की वारंटी और गारंटी के साथ 35,000 और पार्टिकल वुड MDF में सिर्फ और सिर्फ 25,000 में। बेड हो या ड्रेसिंग टेबल, शोकेस या मैलेदान, उम्दा डिजाइन सिर्फ और सिर्फ यूनिक फर्नीचर में। इसके साथ नमाज का तख्त बिल्कुल फ्री। फैंसी फर्नीचर में 25% का डिस्काउंट। यूनिक फर्नीचर, चंद्रान गुट्टा, हाशिमाबाद। 9000005557 9000004487 या फिर 9347100700 पर कॉल कर सकते हैं। हमारे ब्रांचेस अत्तापुर पिल्लर नंबर 242 और बंदलागुड़ा गौस नगर में है। आज बतारीख 6 सितंबर बरोज़े जुमा को करीमनगर के RNB गेस्ट हाउस में कांग्रेस पार्टी के DCC प्रेसिडेंट मनाकोंडूर MLA डॉक्टर कावमपल्ली सत्यनारायणा की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें उन्होंने BRS पार्टी के साबिका MLA बालाकिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में BRS हुकूमत जिन्होंने कुछ भी मनाकोंडूर असम्बली हल्के में काम नहीं किए, तरक्याती काम नहीं किए। अब हमारी हुकूमत कांग्रेस ने अभी 1 साल भी मुकम्मल नहीं हुआ, 6 गारंटी के अलावा कई सारे डेवलपमेंट के काम करते जा रही है। तमाम हल्के के लोग अब सिर्फ कांग्रेस के साथ खड़े हैं और हुजूराबाद BRS MLA कौशिक रेड्डी नशा करके लोगों के सामने क्या बातें करते हैं पता नहीं। और मैं हमारे SC भाइयों से तारीख़ के लिए आखिरी दम तक और इनकी तरक्की के लिए आखिरी दम तक ज़रूर लड़ता रहूँगा और हुकूमत से उनको हर तरह का इस्तेफ़ादा दिलाता रहूँगा। और आखिर में कावमपल्ली ने BRS पार्टी के साबिका MLA पर शदीद तनकीद का इजहार करते हुए कहा कि जो भी इल्ज़ामात उन पर लगाए जा रहे हैं वो इंतहाई ज़्यादा बेबुनियाद व झूठे हैं, इसलिए मैं कहीं पर भी चैलेंज के लिए तैयार हूँ, चाहे मुझे मेरी कुर्सी छोड़नी क्यों ना पड़े, वरना वो हार गए तो उनको ज़मीन पर हल्के के लोगों के सामने नाक रगड़ना होगा। और इस पर इन्होंने शदीद बरहमी व नाराज़गी का इजहार किया जिस तरह उन पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है करीमनगर से नुमाइंदा रिपोर्टर मोहम्मद शफीक अहमद और शेख फरीद की एशियन TV न्यूज़ के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। నేను ఈయన పేరు చెప్పడం జరిగింది, డబ్బుల వ్యవహారం లేదు అక్కడ। ఈయన వేసిన పేర్లే ఈ కమిషనర్ గారు వేసినటువంటి CIలు SIలు అందరూ కూడా అందులో నేను ఎక్కడ జోక్యం చేసుకోలేదు। మీలాగా లెటర్లు ఇచ్చే సంస్కృతి మాకు లేదు, ఆ సంస్కృతికి మేము ఎప్పుడో చరమాంకం పాడినాం। కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చిన తర్వాత లెటర్లు ఇచ్చి CIలను SIలని ఈ కరీంనగర్ జిల్లాలో ఈ CP గారిని అడగండి మేము ఎంతమందికి లెటర్లు ఇచ్చినామో। కమిషన్లు అన్నావు కదా ఎమ్మెల్యే గారు, మాజీ ఎమ్మెల్యే గారు, కమిషన్లు నువ్వు తీసుకున్నావా నేను తీసుకున్నానా నిరూపిస్తా నీకోసం। తప్పకుండా నువ్వు ఎంతమంది దగ్గర తీసుకున్నావు, నీ యొక్క జాతి ప్రజలకు ఎక్కడైనా పోస్టింగ్ ఇచ్చినావా? ఈరోజు నేను అడుగుతా ఉన్నాను, మానకొండూరులో కృష్ణారెడ్డి ఉంటాడు, ఇక్కడ ఇంద్రసేనారెడ్డి ఉంటాడు, కింద ప్రమోద్ రెడ్డి ఉంటాడు, ఇంకొక దగ్గర లక్ష్మారెడ్డి ఉంటాడు, అక్కడ నరేందర్ రెడ్డి ఉంటాడు, ఇక్కడ సురేందర్ రెడ్డి ఉంటాడు। ఇది నీ వ్యవహారం। మరి నా దగ్గర అట్లా లేదు కదా। నేను ఎవరి దగ్గర కూడా నా జాతి బిడ్డలకు కూడా నేనున్నప్పుడు నా నియోజకవర్గంలో ఇచ్చుకోవాలని చెప్పినాను। మరి ఈరోజు కొంతమంది చేరి డబ్బులు తీసుకున్నాడన్న దుష్ప్రచారాన్ని చేస్తూ ఉన్నారు। మాజీ ఎమ్మెల్యే దుష్ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు। అధికారంలో ఉన్నటువంటి టాస్క్ ఫోర్స్లో ఉన్నటువంటి ఒక CI, ఆయన పేరు నేను తీసుకోదలుచుకోలేదు, దగ్గరుండి కమిషనర్ గారికి ఫీడ్ చేస్తూ ఉన్నారు। ఇంట్లో 20 లక్షలు తీసుకున్నాడు, ఇంట్లో 30 లక్షలు తీసుకున్నాడు। ఏ ఒక్కరికైనా డబ్బులు నేను తీసుకొని ఉంటే నేను వేయించిన ఒకే ఒక్క పోస్టు మానకొండూరు CI, అంతకు మించి నేను దేంట్లో కూడా ఇన్వాల్వ్ కాలేదు। కమిషనర్ గారు ఇష్ట ప్రకారంగా చేస్తున్నారు, పైసలు తీసుకున్నారని నిరూపణ చేస్తే మరుక్షణమే నేను రాజకీయాలకు స్వస్తి చెప్తానని జరుగుతుంది। లేకపోతే 10 మందిల ముక్కు రాసి నువ్వు క్షమాపణ చెప్పాలని కోరుతా ఉన్నాను। రసమై బాలకిషన్ గారు, సదరు CI గారు, డబ్బులు నా కల్చర్ కాదు। ఈ 10 నెలల కాలంలో
నేను ఎవరి దగ్గరన్నా ఏ విషయంలోనైనా ఎక్కడైనా ఒక సిఐ గారిని ఏదైనా ఫేవర్ అడిగినా కూడా మీరు చూడండి, నా ఫోన్ లేబో సిఐలకు ఎస్ఐలకు. ఇక కేసుల విషయం చెప్పినాడు మా రసంభై బాలకిషన్ గారు. మీరుండగా బైండ్ ఓవర్ కేసులు, మీరుండగా అట్రాసిటీ కేసులు, మీరుండగా తీసుకొచ్చి పోలీసులతో కొట్టిస్తూ వీడియోలు తీసి వీడియోలలో పెట్టడం జరిగింది. నీకు అక్కడ లైవ్ వీడియోలో పెట్టడం జరిగింది. మరి ఇవన్నీ కూడా మీరు ఒక్కసారి మీ చరిత్ర నా చరిత్ర చూడు. ఇంతవరకు 10 నెలల కాలంలో నేను ఒక్కరి మీద కూడా కేసు పెట్టలేదు. ఏ ఒక్క టీఆర్ఎస్ నాయకుని మీద కూడా కేసు పెట్టలేదు. మీరు ఇసుక దందా చేస్తూ పట్టుబడ్డారు. మీరు డీజేలు చేసి సిఐని కొట్టడం, గల్లబట్టుకోవడం, ఎస్ఐని గల్లబట్టుకోవడం, ఏఎస్ఐని గల్లబట్టుకుంటే మీ మీద కేసులు పడ్డాయి. ఇల్లందకుంట లోపల, అదేవిధంగా సిరిసిల్ల లోపల ఒక హెడ్ కానిస్టేబుల్ని ట్రాక్టర్ మీద కేసి నూకేసి ఆయన ఒక్కలు విరగొట్టారు. నిన్నగాక మొన్న ఇల్లంతకుంట లోపల డీజే ఆపమన్నందుకు ప్రతిపక్ష నాయకుని నన్ను ఆపుతావా అని మీ నాయకులు గల్లా పట్టుకున్నారు ఏఎస్ఐని. ఇది దీనివల్ల మీ కేసులు అయినాయి. మీ యొక్క నాయకుడు ట్రెంచ్ కొడుతూ ఇసుక నా పర్మిషన్ లేకుండా తీసుకుపోదన్నందుకు కేసులు పెట్టినారు. కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏనాడు కూడా మీ మీద ఇప్పటి వరకు నా నియోజకవర్గంలో కానీ జిల్లాలో కానీ నేను కానీ మా మంత్రి కానీ ఇతర ఎమ్మెల్యే కానీ నలుగురు ఉన్నాం, ఎక్కడ కూడా కేసులు మేము వేరే పార్టీ వాళ్ళ మీద, ప్రతిపక్ష నాయకుల మీద పెట్టలేదు. ఇవి కొంచెం ఆలోచించుకోమని, అసత్య ప్రచారాలు చేయొద్దని నేను రసమై బాలకిషన్ కోరుతా ఉన్నా. మొన్నటికి మొన్న నాకు రేషన్ కార్డు ఉన్నదని బుద్ధి జ్ఞానం లేదు, తెలివి లేదు. ప్రెస్లో మాట్లాడే ముందు ఏం మాట్లాడాలి, అసత్య ప్రచారం చేస్తే సత్యమైపోద్ది అనుకుంటున్నావా? ఎందుకు ఈరోజు నువ్వు ప్రెస్ మీట్లు పెడతా ఉన్నావు? మరి నాకు రేషన్ కార్డు ఉన్నదని ప్రూవ్ చేయగలుగుతావా? లేకపోతే నాకు రుణమాఫీ అయిందని చెప్పినావు, రుణమాఫీ అయిందా? మరి నాకు ఏమీ తెలుసుకోకుండా ఏదో ఆటపాటలు ఆడినట్టు, గోవాలకు టూర్లు పోయినట్టు నోటికి ఎంత వస్తే మాట్లాడడం కాదు. బాధ్యతాయుతమైన ప్రతిపక్షంలో ఉన్నావు. నేను చేసే పనులను నిశ్చితంగా గమనించి విమర్శ చేయి, దాన్ని నేను కట్టుబడి ఉన్నా. ఇంకా నువ్వు అదే ఆడతా పాడతా లేకపోతే డ్యాన్స్లు వేస్తా ఇవన్నీ మానుకో. ఈ అసత్య ప్రచారాలను మానుకోవాలని నేను నిన్ను తెలియజేస్తా ఉన్నా. నీకు ఇదే విధంగా నువ్వు చేస్తే తగిన శాస్త్రి కూడా ప్రజలు చేస్తారని తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మరి ఇంకా దళితులకు ఎవరిస్తారండి? ఏ పోస్టింగ్స్ ఇచ్చినారండి? ఏ కీ ఇంపార్టెంట్ పోస్ట్లో ఉన్నారండి? మేము ముఖ్యమంత్రి గారిని అడిగినప్పుడు సీఎం పేషీలో ఒక్క కూడా దళిత నాయకుడు లేడు, దళిత ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు లేరు, దయచేసి మీరు పెట్టండి అన్నప్పుడు ఆయన దళిత ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు పెట్టినారు. మా ఐపీఎస్లకు, మా దళితులకు ఐపీఎస్ లోపల ఏ ఒక్క ఎస్పీ పోస్టింగ్ వస్తలేదు అన్నప్పుడు ఎస్పీ పోస్టింగ్ ఇచ్చినారు. మేము ఇది రిప్రజెంట్ చేసినాం మా ముఖ్యమంత్రి గారికి. ఏదో కష్టపడి ముఖ్యమంత్రి గారిని అడిగి నేను అయ్యా మా దళితుడు ఒక భారతీయుడు అక్కడ ఉన్నది, అంత నీతి నిజాయితీ ఉన్నది, చాలామంది ఐపీఎస్ల దగ్గర చేసినాడు, ఒక్క మచ్చ కూడా లేదు, కాబట్టి ఆయనను వేయమని నేను అడిగినప్పుడు ఆయనను వేసినారు. వేసిన తర్వాత ఫస్ట్ టైం రిజెక్ట్ చేస్తేవి, కమిటీ కూర్చోలేదంటివి, ఆ తర్వాత కమిటీ వేయిస్తుంది. కమిటీ వచ్చిన తర్వాత నువ్వు ఆయనను ఉద్యోగం చేయనియాలి కదా. ఇది దీని గురించి మాట్లాడుతున్నా, దళితుల గురించి మాట్లాడుతున్నా, నా జాతి గురించి మాట్లాడుతున్నా. నేను నా జాతి బిడ్డలు కష్టపడి ఆర్డర్ తెచ్చుకుంటే మీరు బెదిరించి భయపెట్టించి వెనుకకు పంపిస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి నేను మాట్లాడుతూ ఉన్నా. ఇది కూడా నేను ముఖ్యమంత్రి గారికి రిప్రజెంట్ చేసిన, అడిషనల్ డీజీకి చేసిన, ఆ తర్వాత డీజీపీ కూడా చేసిన. सवेरा टाउनशिप की जानिब से एक और बेहतरीन व फखरिया पेशकश। शमशाबाद से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर सोलीपेट विलेज चंदन वैली आईटी हब के बिल्कुल करीब में नया वेंचर लॉन्च किया गया। महज 5,500 रुपये पर स्क्वायर यार्ड। शमशाबाद सुल्तानपल्ली पर महज 9,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड। मार्केट, शॉपिंग मॉल, पेट्रोल पंप, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, स्कूल, तमाम नामवर रिसोर्ट्स और वैली से घिरा हुआ वेंचर रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन। स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल वेंचर। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्ता करें 9154992391। नाजरीन, क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, कील मुहासे या फिर झुर्रियों से परेशान हाल है?
या फिर दांतों के मसाइल से दो चार है तो आपके सभी मसाइल का हल रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक्स के पास मौजूद है। यहाँ पर बेहतरीन व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेर निगरानी में बेहतरीन एडवांस टेक्नोलॉजी व मशीनरीज का इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन व 100% मुकम्मल कामयाब इलाज फराहम किया जाता है। मजीद तफसीलात के लिए सीधे चले आए। हमारा पता है मासब टैंक, फर्स्ट लांसर, फातिमा रफी रेसिडेंसी,